Oh
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil salam wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihwadihi minal anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alaihim jami'an wa likulli ashabil qurba tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ila yawmil din min al-awliya wa syuhada wa salihin khususan ila rasulil nabi al-qadr bil jabal min al-qalahi sallallahu alaihi wa sallam qarani ila rasulil imam al-hasan al-basri rasulil Muhammad bin Idris al-Syafi'i wa ila rasulil imam al-junayd al-Baghdadi ونريد إلى الإمام محمد الغزالي إلى الإمام سلطان الأولياء شهيد القدر والبلاد إلى الإمام الشيخ أحمد الرفاعي ونريد الإمام الشيخ أحمد البدوي إلى الإمام الشيخ الحسن الأسدي إلى الإمام الشيخ وحيد النقشبندي إلى رشيدنا الإمام المهاجر إلى الإمام النساء إلى رشيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي فعله إلى رشيدنا الحبيب محمد ولده إلى رشيدنا الحبيب محمد بن سكر ورسولنا الحبيب أبو بكر سكر ورسولنا الحبيب ورسولنا الحبيب عبد الله إلى رسول أكبر إلى رشيدنا الحبيب أبي بكر لنا لا يدرس لنا الحبيب أبي بكر بن سلم زكينا لنا رسول الحبيب عمر بن عبد الرحمن على تصوشيا بن عبد الله فارس لنا الحبيب عبد الله بن الهدى ورد الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وعلى إلى رسولنا وولنا السيد محمد بن عبد القرب وسلمان المدني إلى رسولنا وولنا شيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري إلى رسولنا وولنا شيخ تسلمان وسلم لنا المقبل وولنا شيخ محمد نووي بن مر المدني إلى رسولنا شيخنا وربي أروينا شيخ مزين بن عبد القدر المنجر وسلم ورحمة الله الحبيب والإمام أجمعين من الأرواح جميع وشيخ ذي بلدنا وشيخنا معلمنا والدنا ومحدنا وإخواننا وأخواتنا وبركاتنا وزوجنا ولدنا ذريتنا سبحانه كريم هذا الحبيب علينا
ومن أحسن إلينا من حضر مجلسنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجتهم من الجنة ينفعنا في أسرارهم ونورهم ولمهم ونفاتهم ولعدتهم وأمدادهم وكرامتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبة ما يتوفنا لملتهم ويشرنا في سمرتهم يسيرنا تدلي ويسلكنا في طريقتهم وأن الله يعز الإسلام والمسلمين يحفظ الإسلام والمسلمين ينصر الإسلام والمسلمين ويعلي الإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام والمسلمين ويهديهم على هذه النيات وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل في دين ودار الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Radhiyallahu anhu wa ankum man jamil muslimin wal muslimat wa radhiyallahu anhu musari'an bil khairati ay mubadiran wa sabiqan ila adaiha. Nah, di antara sifat terpuji yang semestinya dimiliki setiap orang yang beriman adalah bersegera dalam kebaikan. Nah, bersegera dan berdahululah menunaikan kebaikan itu. Nah, karena kebaikan itu banyaklah, itu yang paling penting awal-awal kita utamakan untuk disegerakan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena maklum kita manusia itu selain nabi dan rasul pasti sudah mempunyai dosa, ya? Nah, sementara nabi dan rasul, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, orang yang dijaga Allah Ta'ala dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, beliau selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bi kulli yaumin asara min sab'ina marrah. Sungguh kata Nabi, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya itu lebih dari 70 kali. Nah, apalagi semestinya kita kan banyak ujian dosa dan itu disegerakan. Nah, jangan berlambat-lambat. Kenapa? Masalahnya bertaubat dan kebaikan itu waktunya diberikan Allah Ta'ala selama kita hidup di dunia. Sesudah mati gak ada lagi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Nah, sementara kematian itu adalah menjadi rahasia bagi semua orang. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Nah, maka mun balambat nih khawatirnya gena terdahulu mati. Nah, nyer menyesal. Nah, maka di Quran itu la wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Kenapa? Mendapatkan ampunan itu caranya banyak istighfar dan taubat kepada Allah, dan ini disuruh disegerakan. Nah, sehingga bertaubat dari dosa dan kesalahan itu hukumnya wajib, dan menyegerakan taubat itu pun hukumnya wajib. Sehingga kalau orang bertaubat dia cuma lambat-lambat kena-kena, masa penangguhannya berlambat-lambat itu dosa lagi. Nah, karena menyegerakannya itu pun wajib. Nah, jadi bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Caranya dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan sorga yang luasnya seperti 7 lapis langit dan bumi, dan sorga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Nah, jadi artinya mendapatkan surga pun disuruh kita bersegera, dan jalan untuk mendapatkan surga itu yaitu dengan takwa. Takwa itu mengerjakan perintah Allah zahir dan batin, menjauhi larangan Allah Ta'ala zahir dan batin. Ini jalan untuk mendapatkan surga, dan itu bersegera. Nah, maka umum mengerjakan perintah Allah Ta'ala itulah disegerakan, dicapati. Nah, ibarat sembahyang itu usahakan di awal waktu. Nah, atau apapun itu perintah-perintah Allah disegerakan, jangan berlambat-lambat. Nah, demikian larangan-larangan Allah itulah ditinggalkan. Andai kata kita telanjur tagawi, nah maka segeralah ba'ampih menggawi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, jangan berpikir kena-kena aja mahadang Tuhan, jalannya rampih. Nah, kalau bina kada sampai tampih mati sudah. Nah, ini masalahnya. Nyujar orang mati itu kada berbau, artinya kalau misalnya mencium bau ini dahulu hanyar mati, kada. Wasabiqan ila adaiha, dan berdahuluan, nah itu menunaikannya. Nah, sehingga di Quran itu perintah untuk berlomba atau berdahuluan dalam kebaikan pun ada. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah atau berdahuluanlah dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan ini berlomba, bersaing itu disuruh supaya kebaikan itu selalu bertambah, meningkat. Gitu, nah. Kalau kada ada persaingan nih bahanu koler meningkatkan. Nah, jadi dalam kebaikan itu disuruh bersaing. Nah, tapi bersaingnya tentu persaingan yang sehat, jangan sampai saling memfitnah satu sama lain karena persaingan. Nah, persaingan yang diperintahkan itu yaitu berdahuluan menggawinya, ya kan? Jangan sampai kita nih mengerjakan satu kebaikan yaitu menghadang orang berdahulu. Oh, misalnya ada pembangunan masjid memerlukan dana sekian. Lalu misalnya aku kena aja penghujungannya aja, jadi bila ada lagi kurangnya, nah menghadang orang berdahulu, seorang berdahulu. Nah, ini gawian berdahulu ini bila orang yang lain menuruti, maka pahalanya akan besar lah. Selain pahala infaknya didapat, kemudian pahala orang-orang yang di belakangnya yang mengikuti itu pun akan didapatnya. Amun pendulia, nah ini pahala infaknya yang menuruti tidak. Nah, cuma ini pengertiannya berbeda lawan tergesa-gesa. Nah, itu beda lah. Ini bersegera itu disuruh, tergesa-gesa itu dilarang. Karena disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa iblis dan syaitan itu caranya adalah menggagalkan ibadah orang itu. Yang pertama memang dilarangnya dulu beribadah. Bila kada mampan, disuruhnya kena-kena aja dulu, belambat-lambat, kena-kena mahadang tua, nyer behimat beribadah. Nah, ini ngarannya melambatkan ibadah. Bila kada mampan juga, ayo silahkan kerjakan ibadah tuh sekarang juga, cuma kerjakan dengan tergesa-gesa, bercepat-cepatan. Nah, ya sembahyang kilat lah bahasanya adalah. Nah, ini beda lah. Jadi maksudnya kita bersegera itu waktunya kita segerakan, dalam pelaksanaannya santai aja, jangan tergesa-gesa. Karena iblis itu tahu lah, gagal sekali, artinya kada beribadah sekali. Nah, sudah dapatnya seronde aja sudah dapatnya. Bila kada mampan, bakena-kena. Nah, ini pun orang ini mudahan kada sampat jadi iblis menggawe ibadah karena menghadang Tuhan. Nah, atau misalnya kada mampan juga harus dikerjakan wayahini juga disuruhnya dengan tergesa-gesa, dan dia tahu bila tergesa-gesa ini kemungkinan besarnya ini ibadah itu syarat-syaratnya itu kada terpenuhi dengan baik, sehingga
kada sah juga. Sembahyang ya kecepatan benar, ruku sujud ruku i'tidal sujud kada ada tumaninahnya kan kada sah juga jadinya. Nah, jadi ibadah itu disegerakan, memulainya adalah waktunya disegerakan, tetapi pelaksanaannya santai aja, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu galai benar. Yang terlalu galai benar ini ngalih juga lah. Ya, sembahyang tarawih bagalayan benar bisa hilang makmumnya hari malam esoknya. Nah, cuma menggalaluan cepat ya, jadi sampai tumaninahnya tidak ada dalam ruku i'tidal sujud duduk antara dua sujud, ini kada sah juga ini sembahyangnya. Nah, ini yang disuruh bersegera ini bertaubat, disuruh bersegera adalah nah, kemudian mengerjakan amal saleh termasuk sembahyang dan sebagainya, nah disuruh bersegera. Kemudian bayar hutang, itu pun disuruh juga bersegera. Jangan lambat-lambat bayar hutang, berhutangnya cepat benar, bayarnya boleh, jangan. Nah, ini kalau memang sudah punya kemampuan untuk bayar, bayari aja meskipun andai kata janjinya belum sampai lagi. Berjanji sebulan misalnya berhutang, setengah bulan sudah dapat duit, gesan bayarnya, bayari aja. Nah, kemudian yang disuruh lagi kita ini bersegera mengawinkan anak kalau memang sudah apa ngarannya ini lah, sudah mampu lah berumah tangga, jangan belambat-lambat lagi. Karena bila belambat ini, apalagi pun alasannya karena masalah keduniaan aja, andai kata si anak ini melakukan perbuatan tercela, nah, misalnya berbuat zina dan sebagainya, maka orang tua yang melambat-lambatkan itu pun dapat dosanya. Tapi jangan ya, bang, kecepatan hanya umur seminggu dikawinkan itu kecepatan. Ya, maksudnya ini kalau sudah memang mampu berumah tangga, nah itu ya dipikirkannya cepati supaya nah ini terhindar dulu lah kita dari hal-hal yang apa, kalau memang sudah dikawinkan masih aja nah ada salah gitu lagi. Mulaziman lil ibadat. Nah, kemudian orang beriman tuh mesti melazimi ibadat. Jadi ibadah itulah sepanjang kita masih hidup itu tetap terus beribadah. Jangan pernah kita berhenti beribadah sebelum mati. Atau berniat ya dulu aku beribadah aja 5 tahun aja imbahnya itu ampih. Nah, kadada ibadah nih kadada istilah batamat. Orang wahini benernya itu sembahyang ada juga tamat kisah tamat sembahyang ada ijazahnya tahu juga. Tidak ada lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia paling sempurna. Beliau adalah manusia paling dicintai Allah Ta'ala, manusia paling banyak punya keistimewaan, ilmunya paling tinggi dan sebagainya. Apa yang diperintahkan Allah kepada beliau, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi ada istilah ibadah ini ampih di tengah jalan sebelum mati. Nah, kalau mati itu memang habis sudah waktu beribadah, ya kan? Karena kalau orang mati itu sudah pindah alam lah. Inya alamnya kita beramal ini, dunia darul amal. Dunia ini adalah negeri kita beramal. Jadi bila inya selesai sudah di dunia, memang hampir beramal. Tugas kita selesai. Cuma yang jelas sampai ke mati tetap kita disuruh beribadah. Jangankan kita, itu Nabi kita sendiri disuruh beribadah sampai ke mati. Nah, kenapa ibadah itu adalah hikmah kita diciptakan Allah Ta'ala? Kenapa kita sebagai manusia diciptakan? Supaya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Liya'budun, budun ya'budun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yufidud dawam.
Itu bukan sekali dua kali beribadahnya, tapi terus menerus beribadah kepada Allah. Nah, cuma bentuk ibadah itu yang banyak macamnya. Nah, ibadah itu ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, sedekah, ada haji, umrah dan sebagainya. Nah, ada berzikir, baca Quran, baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ibadah, termasuk lagi ibadah. Ya kan, seorang yang alim mengajar, seorang yang atau belajar, itu ibadah. Nah, termasuk lagi ya, kita beriktikaf di masjid. Bagaimana di masjid ini jangan lupa niatnya iktikaf supaya diamnya kita di masjid itu menjadi ibadah. Nah, kemudian di sela-sela ibadah mahbah, ibadah yang murni, jangan lupa kita dalam mengerjakan hal-hal yang mubah yang dibolehkan bagi kita untuk diniatkan beribadah. Misalnya makan minum itu asal hukum itu mubah. Arti mubah itu berpahala kata, berdosa kata, dikerjakan ditinggalkan. Cuma ketika makan supaya jadi ibadah, jangan lupa berniat. Nah, niatnya yang pertama melaksanakan perintah Allah, karena Allah memerintahkan kulu washrabu, makan dan minumlah. Cuma sambung lagi wala tusrifu, jangan ditinggal. Makan minum silakan, tapi jangan berlebihan. Nah, itu jangan berpanggal kulu washrabu sampai situ aja ayatnya. Makan 3 rangsang sekali. Nah, itu kebanyakan. Nah, jangan berlebihan. Nah, kemudian kita niatkan lagi makan minum itu mengikuti sunnah Nabi. Nah, Nabi itu makan juga, minum juga. Nah, tetapi ingatlah, Nabi tidak pernah memakan yang syubhat apalagi haram. Ini makan Nabi itu murni yang pasti, yang nyata halal. Nah, itu lagi jangan lupakan itu. Nah, kemudian ya kan? Nah, Nabi mengamalkan ayat tidak berlebihan, makan ya secukupnya. Gitu. Nah, kemudian niatkan lagi ketika kita makan itulah supaya apa? Supaya menguatkan badan kita agar kuat beribadah. Nah, soalnya nggak ada sing makanan ini kena lama lintuhut ya, hendak sembahyang juga sembahyang beduluk. Nah, ini jadinya lah. Baik dia masih tegawi sembahyang. Nah, imbah anu ini bebaya garing-garing sedikit aja lalu kolir aja beribadah. Jadi kita niatkan makan itu supaya badan kita kuat mengerjakan ibadah perintah Allah Ta'ala, maka dapat lagi pahala. Nah, kemudian kita makan itu niatkan supaya memantapkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Karena memang kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah, maka dalam doa kunut ini lah, orang NO biasa kalau sembahyang subuh kan baca kunut. Dalam pernyataan doa kunut itu ada salah satu kalimat falakal hamdu ala ma qadait. Ada Allah. Nah, bagimu pujian atas apapun yang telah engkau takdirkan, engkau tetapkan untukku. Artinya kita berjanji kepada Allah akan selalu memuji Allah dalam keadaan kenyang, dalam keadaan lapar pun kita tetap memuji Allah. Banyak berduit ke sedikit berduit, tetap memuji Allah, itu janji kita. Nah, cuma biasanya lah alhamdulillahnya orang yang lapar lawan alhamdulillah yang kenyang itu berbeda. Nih parut lapar tetap baca alhamdulillah. Nah, ini benar kayak berpaksaan tuh alhamdulillah. Atau berputing alhamdulillah juapang ya. Nah, di mana kalau lihat kalimat juapang itu bukan tuntunan Nabi ya. Tapi kalau orang misalnya makan lalu dia merasakan kenyang membaca alhamdulillah, alhamdulillahnya itu lebih mantap. Nah, sehingga ujar ulama, kita makan minum itu di antara niat yang baik yang mendatangkan pahala, yaitu kita niatkan supaya memantapkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah jadi perbuatan-perbuatan yang asal hukumnya mubah itu bisa mendatangkan pahala, yaitu dengan diniatkan. Gawian ya kan,
yang bukan ibadah pada dasarnya, tapi bukan juga maksiat, itulah bisa diniatkan menjadi ibadah. Nah, tetapi kalau gawiannya gawian yang jahat, gawian maksiat, lalu diniatkan ibadah, itu tidak bisa. Nah, orang nih nyata-nyata menggawi yang haram, lalu niatnya beribadah, tidak bisa. Kayak contohnya, nah orang jadi pelacur, jadi jablay, niatnya menyenangkan lelakian, ya ada kawan, itu bujur ya senang. Tapi itu membantu orang berbuat maksiat, tidak bisa, karena pada dasarnya itu adalah maksiat. Atau orang adalah mencuri, merampok, niatnya supaya lakas untung bangunan masjid pindah terbengkalai jardananya, lalu dari merampok misalnya niat gasan, itu tidak bisa. Karena pada dasarnya perbuatan jahat, maksiatlah, tidak bisa diniatkan untuk kebaikan. Tapi kalau perbuatan itu boleh, mubah aja, itu masih bisa diniatkan untuk kebaikan. Dan orang itu akan mendapatkan seberapa banyak niat-niat baik yang terkandung di dalam perbuatannya itu. Nah, guring, itu juga kita nih mesti guring lah. Cuma guring itu asal hukum mubah. Dia bukan wajib, bukan haram, bukan sunat, asal hukum mubah, artinya berpahala kada, berdosa kada. Nah, tetapi diniatkanlah guring itu dengan niat yang baik. Nah, misalnya kita guring itu supaya terjaga kesehatan kita. Soalnya sampai 3 hari 3 malam kada guring ini bisa pusing juga kepala, kada terbiasa. Tahun terbiasa pun kada suah aja bang. Ya, nah andai kata orang ini kada guring lalu pikiran ini bina, ya kada konsen jadinya lah. Andai kata inya beribadah di bawah sembahyang pun kira-kira kada khusyuk sembahyangnya. Nah, jadi guring itu niatkan untuk menyehatkan badan, menyegarkan badan agar ibadah kita itu lebih khusyuk, lebih fokus. Nah, kemudian guring itu niatakan supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, jadi mau gak ada guring nih, bahan lu ada-ada aja lah, ya kan? Buat pandir kah atau melihat kah yang hukumnya haram, atau mendengarkan pandir orang kah, nang kada baik gitu lah. Nah, jadinya dosa amun guring itu akan terhindar dari semua itu. Karena orang guring ini andai kata tagawi nang kada baik pun kada dicatat dosanya. Nah, kalau perhatian guring tertelanjang misalnya terbuka aurat kada apa-apa, nang paling-paling nang berdosa nang melihat memang itu, apalagi di kameranya. Ya, nang guring kada tahu urusannya. Nah, atau misalnya perhatian guring ini keparak lawan kawan guring meijau kuntau, belajar kuntau, tertampar kawan, bincul kawan liga, pada berdosa juga. Itu sengaja masalahnya. Makanya jar Nabi rufi al-kalam an salasin. Itu pulpen diangkat dari 3 orang. Maksud pulpen diangkat, perbuatannya kada dicatat sebagai dosa. Nah, itu yang pertama ansabiyin, kekanakan, hatta yabluga, sampainya balik. Jadi kekanakan itu kalau belum balik dosanya tidak dicatat. Wa anna imin hatta yastaiqidha, yang kedua orang guring sampai terbangun, masih guring aja, apapun yang terjadi itu tidak menjadi dosa bagi. Nah, yang ketiga an majnunin hatta yufiqa, orang gila itu kada berdosa juga sampai ia sembuh dari gilanya. Nah, cuma nang pertama kada kawal kita mengaturnya, kalau umur sudah sampai kada kawal bulik jadi kekanakan. Nah, yang ketiga supaya kada berdosa jadi orang gila, ada hakunnya kira-kira. Istilah jadi orang gila. Nang gila jadi obatin, ini hendak jadi nang waras hendak jadi orang gila. Nah, ini yang ketiga, yang kedua ini adalah supaya kada berdosa guring. Cuma jangan guring terus. Nah, artinya ya memang kebutuhan kita inilah mesti guring lah gitu.
Nah, cuma di waktu guring itu dimanfaatkan supaya menjadi nilai ibadah, yaitu niatkan guring tadi supaya menyehatkan badan agar lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan agar terhindar dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, soalnya mengguring ada mungkin menyambati orang. Kita guring ada mungkin mendengarkan orang menyambati orang. Biar orang bepandir di game seorang guring ada mendengar juga lah. Nah, jadi ingatlah ibadah itu adalah tugas kita. Diciptakan Allah sebagai manusia, itu tidak boleh orang meninggalkan ibadah. Nah, ini minimal ibadah yang wajib. Nah, cuma kalau ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunat itu akan lebih baik lagi. Karena ibadah ini adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi, la yatakarrabu ilayal mutaqarribun bimisli adai maftaratuhu alaihim wa la yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Inilah ila akhir hadis. Jadi tiadalah orang-orang itu mendekatkan diri kepadaku dengan cara yang lebih baik ketimbang menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, jadi ibadah yang wajib ini adalah cara yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan kalau ingin tambah dekat lagi, maka senantiasalah hambaku itu mengerjakan nang sunat, ditambahi nang wajib sudah selesai, tambahin nang sunat lagi. Nah, sampai akhirnya aku cinta, kata Allah, kepada hambaku yang menggawi nang wajib dan sunat itu. Tandanya apabila aku sudah cinta, aku pelihara telinganya, aku pelihara matanya, aku pelihara tangannya, aku pelihara kakinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi matanya itu kada lagi terjaga, kada senang lagi melihat yang haram. Telinganya kada lagi suka mendengarkan yang haram. Tangannya tidak lagi suka menyentuh atau mengerjakan sesuatu yang haram. Kakinya pun tidak lagi senang berjalan menuju tempat-tempat yang haram. Ini sudah dijaga oleh Allah. Kenapa? Amalannya menggawi nang wajib ditambah nang sunat. Jadi terus dia beribadah mudawiman ala taatillah, yaitu terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mudawamatu 'alaiha tusamma bil istiqamah, maka terus-terusan atas ketaatan itulah yang disebut dengan istiqamah. Nah, ini kalau istiqamah ini Nabi mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 macam karamat khawarikul hadat. Oh, jadi ada orang bisa karamat, misalnya bisa terabang, bisa tahan dirandam di banyu, dinyalamakan di banyu, bisa berhilang, bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang jauh dalam sekejap misalnya. Nah, hitung aja keajaiban itu sampai 1000 macam lah. Dibandingkan dengan istiqamah, maka istiqamah lebih baik dari itu. Kenapa? Karena istiqamah itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, sampai di hadis dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah yang paling istiqamah kita menggawinya, paling rutin kita gawi, sekalipun amalan itu sedikit.
Jadi amal sedikit tapi rutin digawi itu lebih baik daripada amal banyak tapi putus-putus. Itulah kada rutin. Dan dampaknya pun untuk memperbaiki hati dan keadaan kita itu lebih besar ketimbang banyak tapi putus-putus. Ini misalnya kita baca Quran lah. Misalnya sejuz sehari, tapi rutin tiap hari. Itu lebih baik daripada 10 juz sehari. Cuma sebulan liburnya. Kayaknya 10 juz lagi berarti 3 bulan jadinya hanya khatam adalah. Yang tadi sejuz sehari, nah ini sebulan khatam baca Quran. Lebih baik gitu. Atau apapun amalan, zikir kah, jangan langsung banyak. Coba dulu yang sedikit, bila kau rutin, hanya tingkatkan, kau rutin, tingkatkan lagi, jangan langsung banyak. Ya banyak kan ini nilainya model kayak merajuk, itulah akhirnya hampir sekali. Nah jadi sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada banyak tapi kada rutin. Nah jadi sedikit istiqamah lebih baik dari banyak yang kada istiqamah. Nah dampaknya untuk perbaikan hati itu pun sangat besar. Biar sedikit itu diumpamakan oleh ulama seperti tetesan banyu. Ini banyu ini menetes satu tetes itu aja tapi terus menerus. Lihat di bawahnya batu yang keras itu pun akan berlubang. Nah, gara-gara kejatuhan tetesan banyu yang terus menerus. Tapi omong dibalik selajur, ya kan, banyunya ini misalnya 1000 liter dibalik sekali aja membaliknya, tapi sekali aja meskipun banyak, itu tidak akan membuat batu yang keras berlubang. Tangga itu juga hati kita ini, lah. Kalau terus kita berzikir meskipun sedikit tapi rutin, itu akan memberikan dampak yang baik. Hati itu akan merasa ketenangan. Karena memang untuk ketenangan, ketentraman jiwa itu dengan zikir menurut Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan orang yang tenang tentram hatinya dengan sebab zikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itulah hati menjadi tenang. Nah jadi zikirnya ini ya tadi bisa banyak bisa sedikit, cuma mun banyak rutin ya jelas lebih bagus lah. Cuma masalahnya banyak pada kawa rutin, sedikit kawa rutin, lebih baik sedikit tapi rutin. Zikir itu memang disuruh kita banyak, tapi rutinnya tetap harus dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak disuruh. Nah, dan bertasbihlah kalian pagi dan sore. Tetapi lebih penting lagi, ya kan? Itu mudawamah atau istiqamah di dalam zikir itu. Nah tetapi istiqamah inilah itu memang pekerjaan berat. Pekerjaan berat sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, "Sayyabatni Hudun, telah membuat aku berhuban oleh surah Hud." Ujar ulama bukan seluruh surah Hud itu, tetapi satu ayat di dalam surah Hud itu yang selalu membuat Nabi itulah keganangan terpikir terus, yaitu fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah ayatnya inilah dalam surah Hud yang membuat Nabi ini kepikiran itu takutan kalupina kada sesuai dengan perintah. Nah, perintah istiqamah seperti yang diperintahkan ternyata menggawinya kada sesuai, sehingga kepikiran hanya banyak pikiran ini salah satu penyebab orang itu bahuban. Nyada ujar ulama penyebab bahuban itu yaitu diantaranya banyak pikiran adalah. Nah diantaranya lagi penyebabnya memang penyakit rastung apa ngarannya istilahnya. Nah yang ketiga
Penyebabnya ujar ulama karena kebanyakan smackdown. Nah, paham ya oleh smackdown? Bukan smackdown lang abanya. Di TV itu smackdown dalam kelambu dua lagi bini. Nah, bila kerancangan itu salah satu penyebab. Nah, cuma jangan curiga lu orang minabahuban kerancakannya. Ya kan penyebabnya tadi ada kebanyakan pikiran, baik sangka aja. Mungkin ini orang kebanyakan berpikir tentang agama misalnya, itu baik sangka aja kita, jadinya sampai bauban. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantara hal yang terpikir oleh beliau adalah perintah Allah untuk istiqamah. Tapi Nabi kada banyak juga penghuban. Ada riwayat menyebutkan Nabi waktu wafat sampai Nabi wafat tuh hubannya 17 bilah. Ada riwayat menyebutkan huban Nabi kada sampai 20 itu sebutannya. Kalau kada sampai 20 berarti bisa 19, bisa 18, bisa juga 17. Nah kita ini ada hitungan lagi bang. Nah padahal Nabi kan wafat usia 63 tahun. Nah itu hubannya cuma yang anggap 17 ya adalah. Nah tetapi penyebabnya ujar Nabi menyebabkan Nabi itu berhuban yaitu tadi. Nah, surah Hud atau ayat fastaqim kama umirta. Nah sehingga pantas saja kalau berat gawiannya ini lah nilainya sangat tinggi di sisi Allah sampai disebut lebih baik dari 1000 macam karamat. Biasa sesuatu yang nilainya tinggi itulah untuk mendapatkannya ya membutuhkan kesusahan yang luar biasa. Karena secara umum asawab ala qadri ta'at lah. Jadi pahala ganjaran dari Allah itu sesuai dengan sulitnya kita mengerjakan sesuatu itu. Kita lah melihat orang dua macam yang karamatnya ta'zim benar kita lah kagum benar kita hormat benar. Misalnya orang ini bisa terbang misalnya lah karamatnya. Yang satunya bisa berjalan di atas banyu misalnya. Wah ini hebat benar wali besar ajar kita. Nah padahal yang ini kalau memang karamat lah bukan istidrat, bukan sihir dan sebagainya, memang salah satu tanda kemuliaan seseorang yang memiliki itu. Tetapi akan lebih mulia lagi jika orang itu memiliki istiqamah dalam hidupnya, istiqamah dalam ibadah. Belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, jadi itu istiqamah sesuatu yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah dan sesuatu yang sangat penting. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa hal yang penting kita berdoa atau minta kepada Allah Ta'ala itu banyaklah. Tetapi kesimpulan dari sekian banyak kebaikan yang kita pinta itu ada beberapa hal. Itu yang terhimpun di dalam doa. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu yang pertama taubat. Nah, taubat itu maknanya bisa bertaubat dengan baik, kemudian taubatnya diterima. Wal maghfirah yang kedua ampunan. Nah, ini kalau taubat diterima, nah dosanya akan diampuni. Kemudian wa taufik wal hidayah, nah minta lagi taufik. Arti taufik itu khalqu qudrati ta'at fil abdi menurut sebagian ulama. Ada ulama lain yang mentafsirkan khalqu ta'at fil abdi. Jadi Allah menciptakan kemampuan berbuat taat pada seorang hamba, itulah yang disebut dengan taufik. Atau yang kedua tadi, Allah menciptakan ketaatan, bukan kemampuan, ketaatan pada diri seorang hamba. Itulah taufik. Nah, jadi bila orang itu menggawi ketaatan, apapun bentuk ketaatannya, itu menunjukkan bahwa dia dapat taufik dari Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan ketaatan pada dirinya itu adalah Allah, bukan dia sendiri yang bisa berbuat taat. Wal hidayah, nah kemudian dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk. Maksudnya hidayah itu kita mengetahui kebenaran atau kita mengetahui hal yang baik di antara dua yang baik. Itu bisa disebut hidayah. Nih, kedua-duanya baik atau lebih daripada satu lah, tiga atau banyak. Mana yang terbaik di antara yang sekian banyak kebaikan? Itu hidayah ngarannya. Tahu. Nah, atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bujur, mana yang salah, itu pun hidayah. Nah, intinya hidayah itu adalah ilmu. Nah, sehingga dalam hadis itu dikatakan al-ilmu nur. Ilmu itu adalah nur. Nah, itu di dalam orang ahli balaghah maksudnya al-ilmu kan nur fil hidayah. Ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu laksana cahaya, di mana sama seperti cahaya, di mana letak persamaannya fil hidayah dalam memberi petunjuk. Nah, kalau cahaya ada itu kan mudah kita berjalan, mengarah ke mana berjalan. Namunnya pajah lampu jabut benar kita tersetok kenapa-napa. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk. Nah, seperti itu pula orang hidup itu kalau tidak berilmu seperti orang yang hidup dalam kegelapan. Ini ngalih, serba ngalih, bayangannya bila kadap nih ngalih. Makanya pian pun sampai mati lampu ini lah. Sampai setengah malam nabut benar PLN ditelepon orang mah ya apa-apa karena apa? Orang dalam kesulitan. Itu gambarannya. Makanya dari itu kita ini disuruh menuntut ilmu agar hidup kita itu terang. Adalah kalau terang ini gambaran nyaman. Tapi kalau tidak berilmu kita hidup dalam kegelapan itu maksudnya gambaran serba susah.
Nah, sehingga ada yang mengatakan dengan ilmu hidup menjadi mudah, ya kan? Kenapa jadi mudah? Karena permasalahan kita dalam hidup ini bisa terjawab dengan ilmu. Ya, kalau menghindar dari kesusahan hidup di dunia ini tidak bisa, karena dikatakan dunia darul balwa, dunia itu negeri di mana orang diuji terus oleh Allah Ta'ala. Nah, tetapi ujian itu akan lebih mudah jikalau solusinya kita tahu. Nah, solusinya tahu. Nah, itu mudah aja. Ini yang jadi masalah berat besar ini, ya. Kita diuji dengan kesusahan sementara kita tidak punya jalan solusi untuk mengatasi permasalahan itu yang menjadi tambah berat hidup itu. Maka ilmu inilah yang menjadi solusi, menjawab permasalahan. Sehingga ulama menyimpulkan di antara penyebab orang tenang hatinya itu kan, kalau menurut Quran tadi banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, tetapi zikir itu sebenarnya orang berzikir karena dia berilmu. Nah, jadi ilmu itu bahkan lebih menenangkan bagi hati. Jadi yang pertama urutannya untuk menenangkan hati itu perdalam ilmu-ilmu manfaat, ilmu agama. Yang kedua, perbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, perbanyak berbuat baik secara khusus. Inilah berbuat baik kepada orang lain itu bagian dari ibadah. Gimana khususnya? Ibadah sosial. Berbuat baik kepada orang. Kenapa? Karena ketika orang berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari doa orang yang menerima kebaikannya itu. Ini contoh, biar di jalan-jalan itu kan banyak orang minta sumbangan, gasan masjid, gasan pesantren, macam-macam. Nah, kita timbai duit 2.000 aja. Terima kasih, manglah mudahan biar selamat sampai tujuan. Ada yang lebih lagi, mudahan biar lakas naik haji, macam-macam, nyaman-nyaman kedengaran doanya, itu akan menenangkan jiwa. Tetapi sebaliknya, amun kita ketujuh berbuat jahat lawan orang, ini ada aja orang yang mendoakan kada baik. Soalnya ngalih benar bila ada orang itu di kampung kada aman, kada karuan guring orang, maling. Nah, akhirnya ayo Pak, masuk penjara sudah rancak juga, kada bau-bau juga kelakuan. Akhirnya mudahan lakas mati aja orang. Gara-gara apa? Kejahatan. Nah, jadi seringlah berbuat baik kepada siapapun. Nah, makanya di Quran itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Gunakanlah hartamu untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tufsidul wala tabghil fasada fil ard. Jangan gunakan hartamu itu untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi untuk berbuat baik, karena itu akan menenangkan jiwa. Nah, yang terakhir untuk ketenangan jiwa menurut ulama ini 4. Yang pertama ilmu, yang kedua zikir dan ibadah, yang ketiga tadi berbuat baik kepada orang. Nah, yang keempat, hilangkan sifat penakut di dalam hati kita. Nah, ini berusaha menghilangkan itu bagaimana? Ya, kembali lagi dengan memperdalam ilmu tauhid. Inanya kita ini bila penakutan ini adalah penakutan lawan makhluk ini, itu tauhidnya mesti bermasalah. Kalau tauhid orang mantap, dia berkeyakinan la dharra illallah, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Jadi Allah aja yang bisa memberi mudarat, untuk apa takutan orang lain? Karena orang lain pada Allah tidak bisa memberi mudarat. Nah, yang kedua, banyakin berdoa. Nah, makanya Nabi SAW itu diantara doa beliau, wa a'udzubika minal jubni, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Jadi Nabi ini sebenarnya Nabi bukan penakut, tapi tetap berdoa semacam itu untuk mengajarkan kepada umat bahwa menghilangkan sifat penakut itu adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Bila sifat penakutnya ada di hati orang, orang itu kada akan tenang hidupnya. Takutan terus. Nah, ini naik pesawat takutan juga, duit banyak, naik haji, orang haji umrah ya kan?
Inya ini kada tulak-tulak aja, alasannya kan takutan naik pesawat. Dipikirkan andai kata gugur aja pesawatnya kada seorang yang mati, kada seorangannya itu banyak aja kawan mati. Gimana ngalih kan penakutan lah. Nah, jadi harus diupayakan. Nah, makanya kalau wali-wali Allah Ta'ala itulah hati-hati mereka itu lapang, tenang, tentram. Apa diantaranya? Ya di samping ilmu mereka, di samping dzikir dan ibadah mereka, di samping mereka suka berbuat baik kepada orang lain. Yang namanya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut kepada selain daripada Allah, dan mereka tidak bersedih terhadap urusan dunia. Da'iyan dalan alal khair. Nah, kemudian orang beriman itu mesti menunjukkan orang lain atas kebaikan. Nah, jadi jangan pelit untuk menunjukkan kebaikan terhadap orang lain. Hai mursyidan wa kasyifan alaihi, dia menunjukkan dan membukakan orang lain untuk kebaikan. Qala alaihi salatu wasallam man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim an Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, siapa menunjukkan atas kebaikan, maka bagi yang menunjukkan ini mendapatkan pahala seperti yang mengerjakan kebaikannya tadi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala aidan, dan Nabi bersabda pula, ad-dalu 'alal khair ka fa'ilihi, orang yang menunjukkan orang lain atas satu kebaikan sama seperti ia yang melakukannya. Nah, jadi maksud menunjukkan itulah maunya arahkanlah orang itu untuk hal-hal yang menjadi kebaikan bagi dirinya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, misalnya kita nenek lah, ada kawan kah, ada siapakah, keluarga kah? Nah, lalu kita ini mengajar agama kada bisa, dibawai dipadahkan barang di masjid ada pengajian. Kita padahkan tuh niat mudahannya mau hadir di pengajian. Nah, maka bilanya hadir bujuran nang membawai itu tadi dapat terus pahalanya lah. Nah, itu contoh menunjukkan atas kebaikan. Situ jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min halalin nar. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u bi ridaka wa la tu'allina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa baraka wa asaqa. Subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم ومن الشر وبجميع الطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita zikir seperti biasa. Ini kebetulan bulan haulnya guru kita, guru sekumpul, maka secara khusus kita niatkan untuk beliau. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 لا إ
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جدد إيماننا بقول لا إله إلا الله وثبت إيماننا بقول لا إله إلا الله وقوي إيماننا بقول لا إله إلا الله وزد إيماننا بقول لا إله إلا الله
اللهم كمل لمن نبيك لا إله إلا الله لم يتسمى من نبيك لا إله إلا الله لم يفضل من نبيك لا إله إلا الله اللهم اجعلها ومعانيها وأسرارها ونورها بركاتها مختلطة بقلوبنا ومن دمائنا اللهم اجعلها خاتمة أعمالنا وأقوالنا وأعمالنا ونبعينا بالإيمان وبالتمليم واشرنا يوم القيامة بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم أعطك رقبنا ورقبا بين محاتنا من النار اللهم أوصل ونبلغ وتقبل سبحانه وقرر ومعنا من أغفر بهذه وجسر بركة وصل رحمة نازلة بركة شاملة وصدقة وتقبلا نقدم صاحب ذلك ونود إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من روحه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى مجمعين ولكل نصب القربى تابعين وتابعين إنسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح شيخنا وربي روحنا الشيخ مزين بن عبد الغني البنجاري وصلى بروحه اللهم بارك لنا ببركاته اللهم أمدنا بأمداده اللهم كرمنا بكرماته اللهم نورنا بأنواره اللهم خصصنا بخصوصيته اللهم انفعنا بنفعته اللهم لاحظنا بلحظته اللهم انفعنا بأسراره ونوره اللهم يهدنا ودنا والآخرة يا أرحم الراحمين سمع روح جميع مشايخنا وعلمنا ولينا وأهدنا وجداتنا وجداتنا وغيرنا وأهدنا وأخوالنا وأخواتنا وإخواتنا وأخواتنا وقرباتنا وأزواجنا ولدنا وسابنا كرامنا وضيفنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووصل اللهم صلى ذلك إليه ولم يجعله بدار لهم من النار حجابا لهم من النار سترا لهم من النار لهم من النار شرا لهم من النار فقا لهم من النار نجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وبما بنهم واجعل الجنة مسواهم وهم لم يجعل كفرهم روضة من رياض الجنان وانزل عليهم الرحمة والمغفرة والشفاعة ونعمة البهجة والسرور والرضوان وأعيدهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النيران وادخلهم الجنة بغير حساب برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.